प्रकाशित दैनिक उपासना पुस्तिकाबाट आजको सन्देश। यो अगाडि बढ्ने समय हो। जय मसीह। आज आइतबार सेप्टेम्बर 24 तारिक असोज 7 गते। आजको बाइबली खण्ड हिब्रूको पुस्तक 6 अध्यायको 1 पदबाट रहेको छ र यहाँ यसरी लेखेको छ, हामी परिपक्वतर्फ बढौँ। विगतमा जुन कुरा तपाईको लागि उपयोगी थियो, के अहिले त्यसले काम गरिरहेको छैन? सायद त्यो तपाईको जागिर हो जसको लागि अब तपाईको योग्यता बढी भएको छ, वा तपाईले पुनर्विचार गर्नुपर्ने सम्बन्ध, वा तपाईले परिवर्तन गर्नुपर्ने कुनै विधि। त्यो जेसुकै भए तापनि कुनै कुरामा त्यति स्थिर र स्थापित पनि नबन्नुहोस् कि आवश्यक पर्दा तपाईले त्यसलाई छोडिदिन र अघि बढ्न नसक्नु भएको होस्। भनिन्छ कि हर्मिट क्र्याब अर्थात् सन्त गङ्गटा भनिने गङ्गटा प्रजातिले आफ्नो आकारलाई उपयुक्त हुने शङ्खे किराको खोल खोज्छ अनि त्यसमा अटाउन सकुन्जेल त्यसैमा बस्छ। त्यसपछि त्यसले समुद्र मुनि गएर अलि ठूलो खोल खोज्नुपर्छ। उसले त्यो प्रतिक्रिया आफ्नो जीवनभरि नै दोहोऱ्याइरहनु पर्छ। त्यसकारण प्रश्न यो छ, के तपाईले सजिलो र परिचित भएकै कारण त्यस्तो कुनै थोकलाई पक्रिरहनु भएको छ जुन अब तपाईको लागि उपयुक्त छैन? दाउदले यसो भनेका छन्, मैले पुकार गर्दा मलाई जवाफ दिनुहोस्, संकष्टमा पर्दा मलाई आश्रय दिनुहोस्। यो कुरा तपाईले भजन संग्रह 4 को 1 पदमा हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाई आफ्नो आरामको क्षेत्रबाट बाहिर निस्कन अनि केही असहजताको सामना गर्न तयार हुनुपर्छ। त्यसैले नै तपाईलाई वृद्धि गराउँछ। त्यही अड्किरहनु र अझै कठोर प्रयास गर्नुको सट्टा जीवनको कुनै बिन्दुमा तपाई रोकिनुपर्छ र यस्तो प्रश्न गर्नुपर्छ, के यो परिस्थिति मेरो लागि असल छ? यदि तपाई निश्चित हुनुहुन्न भने परमेश्वरसँग बुझ्ने मन दिनुहोस् र मैले असल र खराबको भेद छुटाउन सकूं भनी प्रार्थना गर्नुहोस्। यो कुरा तपाईले पहिलो राजाको पुस्तक 3 अध्यायको 9 पदमा हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि जब उहाँले तपाईलाई जे गर्न भन्नुहुन्छ, सुरुमा त्यो सहज नलागे तापनि त्यो काम गर्नुहोस्। परमेश्वरले अघि बढ्ने समय भयो भन्नुहुन्छ भने त्यसको कारण चाहिँ तपाईलाई अझै उपयुक्त अर्को अवसर वा स्थान छ भन्ने नै हो। यसकारण जीवनमा सधैँ उही स्थान वा बुझाइमा बसिरहनु उपयुक्त छैन भने यो अगाडि बढ्ने समय हो। आमेन। परमेश्वरले 자, 오늘은 요 어가디 버네 스마요. 요 지금이라고보다는 요 이것이 이제는 아닌 것 같아요. 이것이 나아가야 될 어가디 버네. 앞으로 나가다 버르는 어가디는 앞으로 증가하다 이런 뜻인데, 앞으로 나가다, 앞으로 어가리 나갈 시간입니다. 함이 뿌리벗겼다, 떨퍼, 버롱, 뭐뭇을 향하여, 떨퍼는 대하여, 향하여 그러죠. 뿌리벗겼다는 성숙함이죠. 성숙함. 우리가 성숙함을 향해서 자라가자. 성숙하게, 버롱, 네, 성숙하게 성장하자. 이렇게 해도 될 것 같습니다. 지나간 날이죠. 과거에 군꾸라 तपाईँको लागि उपयोग थियो के अहिले त्यसले काम गरिरहेको छैन? 과거에 당신에게 उपयोग은 적합한, 유익한, 적합한보다 유익한, 합당한, 유익했던 것이죠. 유익했던 것이죠. 과거에 유익했던 것, 그것이 띄었을래. 그러니까 저 앞에 띄어를 준 구라가 띄어를 말하겠죠. 그것이 깜거리러 했고 저희는 뭐 작용하다, 뭐 일을 하고 있는 건데, 일을 하고 있지 않은 건데, 작용하고 있지 않다. 지금은, 네, 예전에는 아주 유용하고 유익했던 것이에요. 그런데 지금은 그것이 깜락처, 거리처면 일을 하지 않다. 그러니까 유익하지 않습니까? 그런 것이 있죠. 쌓여 त्यो तपाईको जागिरी हो जसको लागि अब तपाईको योग्यता भरि भएको छ, वा तपाईले पुनर्विचार गर्नुपर्ने सम्बन्ध, वा तपाईले परिवर्तन गर्नुपर्ने कुनै विधि।
만약에 아마도 어쩌면 그것은 당신의 직업입니다. 어떤 직업이에요? 자기를 취업하다 뭐 그런 얘기했죠. 직업 이런 얘기를 했던 것 같은데 어떤 직업이냐? 저스콜라기 그 직업을 위해서 그것을 위해서 지금 당신의 요겼다는 어빌리티죠. 어빌리티 할 수 있는 거 자격이죠. 자격이 더 많았지만 벌이 벌에 꽂혀 이제는 그 당신이 그 자격이 많았다고 했어요. 또는 많았거나 많아가지고 많은 이게 앞에를 수식하니까 당신에게 능력이 많았던 그 직업이죠. 그 당신의 직업이나 와 여기가 헤어지죠. 뭐지 이렇게 작용이 되죠. 그다음에 와 또는 당신이 뿌너르지 빗자루 뿌너르지 뿌하면 뿌르너지 빗자루인가요? 뿌는 제리라고 하죠. 그래서 다시금 생각해야 돼. 그죠? 다시 재생각해야 하는 관계라든지 당신이 버리벌던 변화된 거죠. 바뀐 거죠. 바뀌어야 하는 어떤 비리 규례도 되고 의식도 되고 방법도 됩니다. 예. 지난번에 의식이라고 했고요. 어떤 때는 규례라고도 했었습니다. 변화해야 할 어떤 방법일 수도 있습니다. 그것이 뭐가요? 예전에는 참 유익했는데 지금은 유익하지 않은 거. 그것이 무엇이든 제 수거에 보였다 보니 whatever 그렇죠. 무엇이든지 간에 그것이 무엇이든 간에 꾼꾸라마 어떤 것에 떼띠 스틸 러 스탑 잇 뻔히 너 분노호 스키 어버색다 버다 더 바일레 떼슬라이 조디너 러 어기 버너 너 서크는 보였고 호스 어떤 것에 그 떼띠 그 정도로 스틸은 뭐예요? 계속해서 이렇게 있는 거잖아요. 그러니까 유지하다 뭐 이런 뜻인데 일정한 견고한 이런 뜻이 있죠. 그래서 뭐라고 하면 좋을까요? 계속해서 있고 스탑잇은 세워진 거죠. 고정된 뭐 이런 집착하는 뭐 이런 뜻이 되겠어요. 여기는 제가 이렇게 했네요. 스틸은 집착하거나 세우지도 마십시오라고 했네요. 무엇을요? 즉 필요할 때 당신이 그것을 버리지 않는 거죠. 버리지 않고 버려버리 디너 초도 디너네요. 그냥 버리는 거네요. 당신이 그것을 버리고 앞으로 나아가는 거죠. 앞으로 나아갈 수 없도록 성장하도록 할 수 없게 할 정도까지 그렇게 집착하거나 스틸 계속 유지하거나 스탑잇 세우려고도 하지 마십시오. 이런 뜻이네요. 번인 척기 허르밋 크랩 얼터 썬터 썬가따 번인의 썬가따 프라자티 레 아프노 아카르라이 उपयोग हुने संख्या किराको खोज्छ अनि त्यसमा अटाउन सकुन्जेल त्यसमै 버스쳐 그 안에 산다는 거네요. 번인처 말해집니다. 즉 허르밋 크랩이라고 하네요. 집게라고 불리우는 다시 말해서 그것이 이제 이름이 세인트 건걷다죠. 건걷다가 아니라 건걷다 영어 같아요. 라고 하는 일종
한 분류죠. 하유 분류니까 무슨 조류라든지 뭐 이런 거겠죠. 걷다 일종의 조개 종류 같아요. 걷다가 아마 조개 같아요. 조개인가요? 새우인가요? 제가 사진을 가져왔어야 되는데, 네, 걷다 종류의 걷다 일종인데 자기의 아까 모양을 자기의 모양 크기가 아니라 모양이에요. 윤곽 모양에 맞는 적절한 우퍼역도 하면 적절한 아까 우퍼 욕 뭐라고 그랬어요? 우퍼 욕이라고 그랬죠. 여기는 우퍼 욕이고 여기는 우퍼 육더네요. 육더 적합한 맞는 썬케끼라는 소라 껍질이네. 소라네요. 소라라고 하는 콜은 껍데기예요. 껍데기를 찾습니다. 소라의 껍데기를 찾습니다. 소라 껍질을 찾습니다. 되게 어렵네요. 그죠? 허르밋 크랩이라 불리는 즉 다시 말해서 썬걷다라는 걷다의 그 하유 분류에 속하는 그것은 자기의 모양을 어떻게 해요? 모양에게 적합한 맞는 그런 조개 껍질을 찾아요. 찾고 또 그리고 그 안에 떼스만 안에 그곳에 어따운은 들어가는 거죠. 들어갈 때까지 떼스머이 버스쳐. 네, 그곳에 삽니다. 네, 머문다고 합니다. 머뭅니다. 그런 다음 데스포치 그것은 뭐야? 헤르머 크랩이겠죠. 그것은 서문드라무니 거에러 바다 밑으로 가서 얼리 툴로 콜코즈는 버릇쳐 약간 큰 그 껍데기를 찾아야만 합니다. 우설레 그것은 브라크리아 계속 나왔네요. 과정이죠. 과정 프로세스죠. 프로세스 처리 과정. 그 과정이 그것은 그 과정을 어떻게 해야 돼요? 자신의 집원벌이 평생 동안 도리하우는 반복하다는 뜻이죠. 반복해야만 합니다. 뜻의 까른 퍼스널의 요청. 그러므로 질문이 이것입니다. तपाईँ सजिलो र परिचित भएकै कारणले त्यस्तो कुनै थोकलाई पक्री राख्नु भएको छ जुन अब तपाईँको लागि उपयुक्त छैन. 당신이 쉽고 그 다음에 परिचित 익숙하고 परिचय하고는 쓰면 친해 소개하라는 뜻이잖아요. 이게 익숙하다 이런 뜻이죠. 익숙해졌기 때문에 이제 그것이 테스토 구나이토 그것에 그죠? 뻐끄리라 이렇게 붙잡고 있는 거죠. 붙잡고 있는 그것을 이제 어떻게 해야 된다고요? 여기 준도 여기 수식하는 거 아닌가요? 앞에를 수식하는 것 같은데 맞네요. 지금 당신에게 적합하지 않지만 아는 그 어떤 것을 붙잡고 있지 않냐. 네. 자꾸 우리는 변해야 되는데 변하지 않고 우리가 익숙하니까 그것에 계속 있다는 거죠. 그래서 다윗이 이렇게 말했습니다. 번데카천 뭐일래 부가르 거르다 몰라요 제법디노스 내가 부르짖을 때 나에게 응답하십시오. 썬커스터마 고난이죠. 환란을 당할 때 나에게 아스리어는 피난처네요. 피난처를 주십시오. तपाईँ आफ्नो आरामको क्षेत्रबाट बाहिर निस्कन अनि केही सहजताको सामना गर्न तयार हुनुपर्छ. 사마나 गर्नु 직면하다, 대면하다 이런 뜻이죠. 마주하다 이런 뜻이죠. 당신이 자신의
편안한 아람, 쉬고 있는 지역으로부터 당신이 지금 너무 쉽게 느껴지는 그곳이죠. 그 지역, 원래는 채트라면 뭐 지역이긴 하지만 우리 삶의 일부일 수도 있겠죠. 저기서 밖으로 나오고 그리고 깨이 어떤 서즈는 뭐라고요? 그 쉬운인데 어서워졌다 하면 불편함에 직면할 준비를 해야 합니다. 데슬레너의 더바일라의 브리티거라움처 그것이 당신을 브리티거라움처 성장하게 합니다. 성장시킵니다. 떼이 거기에서 어떻게 해요? 어디 끼러허누 어디누 붙어 있는 거죠. 붙어 있는 거 멈춰 있는 거죠. 멈춰 있고 아직도 꼬토로 프리아스 거르누고 썼다. 여전히 꼬토로 프레아스 열심히 노력하는 거죠. 꼬토로 아주 강하게 꼬토 엄하게 이런 뜻이죠. 열심히 노력하는 대신에 어디기 러하누 거기에 붙어서 서서보다는 붙어서 아까 맞을까 어드누가 고정되어서 고정돼 있고 고정되고 더 열심히 노력하는 것 대신에 네, 인생의 어떤 빈두 쩐드라 빈두는 바로 쓸 때 이렇게 쓰는 것을 쩐드라 빈두라고 하죠. 빈두는 점이에요. 점. 어떤 시점이죠. 시점에 당신이 멈춰야 합니다. 그죠? 멈춰야 하고 그리고 띄어스터 프로스나가를 보여. 이러한 질문을 해야 합니다. 즉, 요 버리스티티 묘를 나게 어설쳐 이러한 상황이 브리스티는 상황이죠. 나에게 좋은 것인가? 네. 너무 평안하다고 느낄 그때가 나의 인생이 정말 좋은 것인지 판단을 해봐야 되겠죠. यदि तपाईँ निश्चित हुनुहुन्न भने परमेश्वरसँग बुझ्न दिनुहोस् र मैले असल र खराबको भेद छुट्याउन सकुन् भनी प्रार्थना गर्नुहोस्. 네, 만약에 당신이 확신하지 않는 거죠. 확신이 없다면 하나님께 알 수 있는 마음, 깨닫는 마음을 주십시오. 내가 좋은 곳과 나쁜 곳의 배트는 차이네요. 차이. 멋 배트는 의견 차이. 렁은 색깔인데 렁거 배트. 렁거는 뭔지? 렁거 맞죠? 인종차별이죠. 인종차별. 색깔로 구분하는 거. 인종차별 뜻인데 차이를 주자는 분리시키는 것이죠. 분리시켜서 구별하는 것. 구별할 수 있도록 이라고 기도하십시오. 네. 그리고 저버 우할에 तपाईँलाई चाहिँ गर्न भन्नुहुन्छ सुरुमा त्यो सहज नलागे तापनि त्यो काम गर्नुहोस्. 계속 나오네요. 이렇게 맥의 기능 중에 그런 게 있는데 그리고 뭐뭐 할 때 그분이 당신에게 하라고 말씀하신 무엇을 하라고 말씀하실 때 그죠? 뭔가를 어떤 일을 하라고 말씀하실 때 시작에 처음에는 그것이 서허즈널하게 쉽게 느껴지지 않는 거죠. 쉽게 느껴지지 않는다고 할지라도 쉽지 않다고 느끼더라도 그 일을 하십시오. 프로메솔레 어기 버너 서머야 보여 번누 분처 번에 띄어스고 가른 짜이 더 바엘라이 어저이 우포역도 어렵고 어버설와 스탄처 번네 너희호 하나님이 어기 버너 성장하죠. 나아가는 거죠. 나아가는 시간이 돼. 하나님께서 나갈 시간이 되었다라고 말씀하신다면 그 이유는 그 떼스코 가란 그 이유 때문에 그죠? 그 이유 때문에 어떻게 해야 돼요? 그 이유로 인해서
그걸로 인해 데스코 까르네 그것으로 인해 그것으로 인해 당신에게 더 알맞은 다른 어버살 기회죠. 어버살 기회 순간 기회나 또는 장소가 있는 것입니다. 네, 있다는 것입니다. 무슨 뜻인지 아시겠죠? 여스카라 집안 마서다의 우히스탄 같은 입장이죠. 같은 곳이죠. 같은 곳이나 부자이마 이해의 버스를 헌후 우포역도 차이나번에 요 어가리 번너서 뭐야오. 그러므로 삶에서 인생에서 항상 같은 곳이나 이해의 곳이라고 하기보다는 입장이라고 하는 게 더 좋네요. 네. 우리 구글 번역은 입장이라고 해놨네요. 같은 입장이나 이해에 머무는 것이 적절하지 않다면 이것이 어때요? 이것은 앞으로 나가야 될 시간입니다. 네, 이것이 네. 그래서 우리가 너무 안주하고 누가 치즈를 옮겼느냐 치즈가 있어가지고 운동을 안 하잖아요. 근데 어느 날 하나하나 다 없어져 버리는데, 근데 그 치즈가 있다는 것 때문에 움직이지 않아가지고 그 치즈를 잃어버리는 거죠. 그래서 우리의 삶이 항상 너무 됐다, 다 이루었다, 바울이 말한 것처럼 그렇게 생각하지 마시고 계속 앞으로 나가는 삶을 살아가는 우리가 되었으면 좋겠습니다.